Lamshago North East Tripura Channel Antongor Norognilogi Jasmine Deborma Tinini Kok Borokok Tomaro Angka TBS board ni amjongmo o metal ni paithak hati wono rizak nai hini saka board ni ojama Dhananjay Kono Chaudhary Tripura Board of Secondary Education by Tidulja Rungremchi tei Kuchuk Rungremchi amjokmungni buthai o talni paithak hati wo rizak nai hini saka board ni ojama Dhananjay Kono Chaudhary bo shalo rizak no abokhai saklai jagya kho jefel ungnai rokni bagi bo bisi khonsorna nangya tei teisa amjokmungo achugui manani bagi notification bo rizak nai hini saka মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকের ফল আমরা খুবই চেষ্টা করছি এখন তাড়াতাড়ি করার জন্য তবে এই মাসের মধ্যেই আউট হয়ে যাবে এই মাসের শেষ সপ্তাহে পরীক্ষার্থী হয়েছিল তো উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী ছিল আমাদের 23,000-এর চেয়ে একটু বেশি আর মাধ্যমিকে ছিল 33,000 বাঁচাও তো আগে আমরা আগেকার সময়তে যেটা আমরা বলতাম কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা সেটা এক্ষুনি বলা হচ্ছে বছর বাঁচাও তো একবার পরীক্ষা ফেল করলো ইয়ারটা যেন আবার জীবন থেকে চলে না যায় আর একটা পরীক্ষা দিয়ে যেন এই বছরটা বাঁচানো যায় আর কি সেটা এই পরীক্ষার যখন ফল বেরিয়ে যাবে তারপর কার ফল কেমন হয় কে পাস করে কে ফেল করে সে অবস্থা অনুযায়ী যারা আমাদের বোর্ড পরবর্তী সময়তে আমরা পরিষ্কার এটা নোটিফিকেশন দিয়ে দেব যারা বছর বাঁচাও পরীক্ষা দিতে চায় কতদিনের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে কী করতে হবে এটা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ এক্ষুনি যেটা পরীক্ষার ফল বেরিয়ে যাক তারপরে ওই বছর বাঁচাওর ব্যাপারে পরিষ্কার সব আমরা নোটিফিকেশন দিয়ে দেব খাতা দেখা শেষ হয়ে গেছে খাতা দেখা এই মাসের খাতা দেখার জন্য আমাদের এখানে শহরে আগরতলায় মাধ্যমিকের 4টে সেন্টারে খাতা দেখা হয়েছিল আর দ্বাদশের জন্যে 2টো সেন্টারে দেখা হয়েছিল সেটা এই মাসের 9 তারিখ 9 তারিখেতে খাতা দেখা শেষ হয়ে গেছে 10 তারিখে সব জায়গা থেকে আমাদের খাতাপত্র উত্তরপত্রগুলো সব সংগ্রহ করে বোর্ডে অফিসে নিয়ে এলাম আনার পর তো রেজাল্ট পাবলিশ করার জন্য পরবর্তী যে কাজ সেগুলো এখন আমাদের বোর্ডে আমাদের যারা কর্মচারী রাত 9টা 9:30 10টার কাছাকাছিও বাজে এইভাবে এখন কাজ করতে হচ্ছে সারাদিন ওরা ওই 10টার সময় এসেই কাজে লেগে গেছে এখন কাজ করছেন যারা রেসপন্সিবল অফিসার্স এই দায়িত্বে যারা আছেন কাজ চলছে Mande hati wo accident ngai thongara klaijak ni bagai lukurok ni thani chuba sanka Rakhi Deborma Mandai RD block by Khobjak Nobo Sardar Kamini Rakhi Debormani Buma Kormo Deborma Bushuk Rubel Debormanotie Salnechi Sikango Mandai hati wo yakla paina thangtini malkhong accident ngai tabuk thongara klaijak Rubel Debormani khe yak Baijaka tai Busi Kormo Debormani ke khaklapni bekreng bai thangka Rangri Kurini bagai hasteni lukurokni thani chuba su sanlai jaka Rubel Deborma ke rungrem charo lekha srungai tongjamani tabuk khagnang lukurok suba laijadi kha muchukma tongkhe Rakhi Debormani account number angka 209101000684 IFC code number angka PUNB 02091120 Ne bahai pati mu pati khani ni sajala tai ni ma obahai kai thongara kalai ma tongha মানে accident মতো বিজিন মতো না গে তাঙ্কাই আমকো গাড়ি accident মানে কো সংসাজি মিয়া মানে যে বরকনি নাম্বার মামানি ফোন রখাই কে তাঙ্কাই bor thangmani মানদাই থাঙ্গো মানে বিনানা বাজুতা পানি থাংতা কে জুতা পানি থাংমানি বড় সাও আনো accident বাই কাপু কি বড় সাও কে আলোকে baru sabungan gari berpat maya tanani baru naik sentah ganu dugilia ekstra masa ke baru keman uca mana baru ke jibi jibi ana pesan kan dugilia
nggak jadi yang tawa nama nuru ke hang tay ở những bông bún quan mà bông là cái bông nuru cái khang cái hay telang bây giờ nó có lihat gì biết lại thằng cả em lên cái đó nha tao biết có giờ cái đấy sen nang jangan borong kan telang mấy kia telang bây giờ tao này cái hang cái nai singkat sengan pesan sosok aku nai singkat ya datang aku soi bayi এমনি তাবুক তিনি চিরাই যেটা নরক ডক্টর সাখাম নক রক থাংনানি রক তাবুক লাইসুনানি তাবুক সাখাম নক রক লাইসুনানি রাং পয়সা করেন বাকি দাও বাহাগে থাংলে কি ni rang kore kai ko khosum kore nok besana ni ke kam khai ko masa ya blang ke kam bukannya nanggung ke mergu tangan nang ke pa bono ki on ma ton khatai ko bitiro bong maka bong male ka male kan han ton khata rang bu kring ke to ama batabu kun khimia nogono rang pojak kring bagi এমনি নিনি সাইকে তাম রখায় khayan kam ro khai jau ta Kam ro khai jaman jau. mani mai khamai nok lai তাবু নংনি নখুঙ্গা মাংনি থংর কালাই যাক নিন মা বাই নি সাজালা নি সাজালাকে বো ক্লাস পড়ি kelas seto মুং তামো rubal de bruma নি মানিকাই korm de bruma বুসু বয়স সংহা sai do ka kana সাইটো না তাবো হাসনি লুকুরক না তেবার সময় গানা রক না তাম খসানা মুসু boro khairung ma tong ka kai zo mana tong ka ta khu ma ga za ta সাখাম sa ga nan ba নিন মো rakhi de bruma ও কাবনি মো no sundor ka ni হাসনি লুকুরক না কসারো তেবার নায় গানা রক না সুবরা বাগে ব্যালেন্স আও খাইছবলে ও এখন নামারা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি চংবাড়ি কেন্দ্র হায়াকিবা 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপি নি কাইনি বদলনি সাল কথাং কথাং আতি হাই পাতিমুং রকননুগৈ তংক সংলুকরকনি খাওয়া সুমুং আচাইজাক মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি চংবাড়ি কেন্দ্র খায়কেবা 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপি নিকায়নি বদনি সালকাথাং কথাং আতিহাই পাতিমুং রকননুগৈ তংক সংলুকুরকনি খাওয়া সুমুং আচাইজাক সাকনি বিধানসভা কেন্দ্র বদনি আদং রকনি বিশিং থানসা সুনামি মানলিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আমচানি লুকুরকনি বখাকতে শাইমান খা আমচানি বিজেপি আদং রকনি বিশিং কচাং কচাং নারক মানলিয়া মন্ত্রী বাবু গরাক শালফুং 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি কৃষ্ণপুর আমচায়ও বিজেপি বদনি কচাম শক্তি কেন্দ্রনি প্রমুখ অমরচাঁদ বিশ্বাসন কেবেঙ্গে লামানি ইট খগহিনী কক্সে চাকা গ্রাম পঞ্চায়েতনি বিজেপি বদনি মেম্বার ন ইয়াং বাবেশাবখা বিজেপি বদনি কচাম শক্তি কেন্দ্রনি প্রমুখ অমরচাঁদ বিশ্বাস ফিরগই কক্সে চাকা বিজেপি খোয়াই হাঙ্গর কমিটিনি তাংফাং নির্মল সরকার তংক সং লুকুরকনি বাগৈ হাপাংনি বখাকতি সফাইমানি দ্রেননি রাংবাই সাতনি নকনি সাইট ওয়াল শ্রামিতঙ্গ হাপাংনি রাংবাই কিনে কক্সে চাকা বদাইবো শাখা 2018 বিশিও হাস্তেও বিজেপি হাপাং খামানি সাকা তাবুক বিজেপি খোয়াই হাকুনি তাংফাং নির্মল সরকার শাল ফাইকে শাল আজিউই চারাই সিকিনাই ফিয়াবা বিজেপি হাপাং আজক থায়ো আজক ফুরনি শিবে নির্মল সরকার রাংরি বাই কুফুং সাওই কাছাকা অমতি হাই খরক নেই শাকাওয়া কক্সে জামানি ভিডিও ফুটেজ নাই নরকন বিচার খাইসিদি সামুনি ইয়াগতি সাইরিকা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি সাকনি ক্লাইতাই ইয়াফারি রিখা কৃষ্ণপুর বিধানসভানি তঙ্ক সংলুকুর সরকারি ঘর এরপরও তিনি রাস্তার টিলা লাগাইতে পঞ্চায়েতের কেন লাগাইতো তাহলে তো সরকার থেকে দিছে ভোট দিছে এই রাস্তাটা মানুষের দিকে হাওয়ারও যাওয়ানোর লাগিয়া মানে পারা যাও কিসের তুমি করার লাগে কমপ্লেন করছে যে বিভিন্ন রাস্তার আমাদের পঞ্চায়েতের রাস্তায় টিলা গড়বড় হইতাছে তো এই রাস্তাটা তোমার যখন করা হইতাছে তখন তারা বক্তব্য যে সময় রাস্তা করা হয় তখনই তাই কিছু ইট পুকুরও ফালাই দিছে ফালাই সেটা তাই ওখানে তুল্লা লাগাইতেছে আর কিছু যে ইট আছে তোমার রাস্তার মধ্যে এই যে ইট পড়ছে ইট তুল্লা মানে গড় লাগাইতেছে এই অভিযোগ আর কি। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ? এটা অমরচাঁদ বিশ্বাস মানে কি মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অমরচাঁদ বিশ্বাস 2 নম্বর বাড়ি। আচ্ছা তাহলে কি মানে কোনো দায়িত্ব আছে বা কিছু? না তাই কোনো দায়িত্ব নাই, পার্টির কোনো দায়িত্ব তাই এই কার্যকলাপের কারণ ওই পার্টির থেকে তাই 6 মাস আগে তাই কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে না, দায়িত্ব একবার দেওয়া হয়েছিল সরাই দিছে আর কি। অমরচাঁদ বিশ্বাস না? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম সুজিত দাস, আমি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার। আমার এলাকাবাসী খুঁজে করে আপনারাও দেখলেন, আমিও দেখলাম মানে এই ঘটনা আর কি। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত এটা? এটা মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এখন কি করবেন আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে? এই বিষয় নিয়ে আপনারা
দেখতেছেন তো মানে এলাকাবাসীও মানে এই অবস্থা দেখতেছে যে কি করা যায় আপনার মাধ্যমে এটা বিচার হইব এটাই আর কি। আপনারা জানাচ্ছেন যে অন্য রাস্তার একটু তুল্য গড় লাগাইতেছিল পঞ্চায়েতে বা ব্লকের বিডিউরে। না তখন তো তারাও আমার কয়েকদিন আগে কুইজে করার পরেই তো আমরা এইটা করলাম আর কি। আজকে হ্যাঁ আজকে এটি তো বিডিউরে না জানাইলে কীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে হবে? ভিডিওরে আমরা এমনিতে একটু জানানো হয়েছে প্রাথমিকভাবে মানে তবে তারা কিছু ইনকোয়ারি করবো আজকে এসে করবো আর কি। আচ্ছা তোরা কথা কথা দমকলটা পর্যন্ত তাই নেবে চালাইছে যদি ঘর কেন কেলিকে রাস্তাটা করেছে কেন পঞ্চায়েতের টাকা তো এই রাস্তাটা করানো হয়েছে আজ থেকে বিজেপি সরকার আসার আজ থেকে 5 বছর আগে রাস্তা তাই না? এখানে এই সমস্ত আজে বাজে বয়ান যদি আমরা রেকর্ডিং করে তাহলে কিন্তু হবে না। আপনারা পঞ্চায়েতের উনি বলছেন 6 মাস আগে রাস্তাটা করেছি আর আমি বলছি আজ থেকে 4 বছর আগে রাস্তাটা আমি করেছি। আপনারা গিয়ে দেখুন আর কথাটা সত্যি আমরা যাচাই করি। এই রাস্তাটা এলাকার আমি গিয়ে যাচাই করতেছি। রাস্তাটা করেছে কোনো ব্যক্তি রাস্তা করা হয়েছে না কোনো ব্যক্তি এই রাস্তা দেওয়া হয়েছে না এই রাস্তাটা আপনার সমস্যা কি বারবার কাজ করতে গেলে শরীরে কোনো ব্যক্তি লাগে কোনো রাস্তা করা হয়েছে তাইনের নামে বারবার শরীরে কাজ নামে আর এলাকা রাস্তা দিছে কেন মানুষ এদিকে দাঁড়িয়ে ওঠে মানে এটা কেমন হবে তাইনের তাইনের পট্টা একটু আগে তো ভাই এদিকে তো রাস্তাটা ঠিক থাকতো তাইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইউট তুলবো আর এই ঘর লাগাইবো জায়গা নাই এত ইট করতে আনছি যে 2000 ইট বলা আছে একটাই রকিন আনছে না গাড়ি একটা গাড়ি উঠছে আজ 10000 একটাই ইট করতে আছে একটা গাড়ি ইট উঠছে না বাড়ির ভিতরে এখানে 500 ইট তুলছে কিন্তু আরো তো 1000 ইট আছে ইট করতে আছে তাই না তো একটাই রকিন আনছে না ইট তো একটা কিনে আনছে না এটা নতুন ইট দেখেন না মিলে দেখেন সব দেলেন বিয়ার ইট সব এই রাস্তার ইট দেলেন বিয়ার এটা রাস্তার ইট সব ইটাকে সরাইছে নিচেতে উপরে পর্যন্ত এইতে হবে এলএনবি সরা রাস্তা তুলেন না রাস্তা এটা পরিষ্কার করতে কান্দা লাগাইছে এদিকে এমন কি দমকলটা তো এটা পঞ্চায়েতের এটা পর্যন্ত আমি চালাইছি সুষ্ঠু বিচার করেন আর কিতা বুঝবো পঞ্চায়েতের জিনিস হ্যালো নির্মল সরকার বর্তমান উনি পঞ্চায়েতের 4 লক্ষ 4.5 লক্ষ টাকার কাজ পঞ্চায়েতের একটা ড্রেনের নামে কাজের ওয়ার্ড করে বের করে কিন্তু ড্রেন ইনকমপ্লিট ড্রেন করে নাই সাইড ওয়াল ওনার বাড়ির ব্যক্তিগত সাইড ওয়াল দিয়ে 4.5 লক্ষ টাকার কাজ উনি ওনার বাড়ির সাইড ওয়াল দিয়ে উনি বর্তমানে এখানে নিজের 3 তলা বিল্ডিং বা 4 তলা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন নিয়েছেন কিন্তু ড্রেন এখনো ইনকমপ্লিট ড্রেন এখনো করে নাই। তো আজকে নির্মল সরকার এখানে আজ থেকে 18 নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নির্মল সরকার আপনার সোয়েলি কাজ করতো দা দিয়ে কাজ করতো নর্মালি কাজ করতো আজকে নির্মল সরকারের 7 তলা ফাউন্ডেশন নিয়ে এই টাকাটা করতে গেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা আমি আবেদন করব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করব যে উনি যেন এটা সর্বদান তদন্ত করে উনি করতে সিবিআই তদন্ত করে সঠিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে উনি প্রত্যেকে এই টাকাগুলো এতগুলো টাকার মালিক হয়েছেন উনি কি করেন আপনারা এইটা আমি আপনাদের কাছে আবেদন। আর এখানে আপনাদেরকে বলছি আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো আপনারা সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করবেন। ভারতীয় সংবিধানের 74তম ধারা অনুযায়ী আপনারা মিডিয়া কিন্তু এই ইয়ার মধ্যে পড়েন। আমি যে বয়ানগুলো দিয়েছি এই বয়ানগুলো ছাড়া অন্য কোনো বয়ান আপনি পরিবেশন করেন আমি কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেব। আমি কথা আপনাদের বলে দিলাম না হুমকি না আমি যে কথাগুলো এই কথাগুলো পরিবেশন করবেন আমি আপনার কথা পরিবেশন করুন দিকে তো আপনার কাছে আইছি আমারগুলো পরিবেশন মানে আপনি কি ইনডাইরেক্টলি মিডিয়ারে হুমকি দিতেছেন আপনার নিজের দলের লোক বাড়ির ভিতরে 10 তলা তুইলা লাইতেছে কইছেন তখন আপনি এটার প্রতিবাদ করতেন নামটা মিডিয়ারে আবার হুমকি দেন আপনার পাওয়ার এটা দিয়ে বোঝা গেছে আপনার পাওয়ার এটা দিয়ে বোঝা গেছে ঠিক আছে আপনি কইলেন আপনার দলের নেতা তুইলা লাইছে এটার প্রতিবাদ করতেন নামটা আপনার হুমকি দেন এটাই আমার শেষ কথা অন্য কোনো কথা না এটা আপনাদের মতো করে আপনারা করেন আপনাদেরকে আমি এই কথাগুলো বলছি এটা আমার আপনার বক্তব্য আপনি তুইলা ধরতেন রিকোয়েস্ট করতেন দেখানোর লাগি এই সিলিংগুলো আমি করছি আমার নিজের স্বার্থে আমি আজ 1 মাস ধরে এই ইটগুলো তুলে ছেড়ে আমি কাজ করছি এলাকার মানুষ সবাই দেখছে আমি এখন আমার মতো করে কাজ করছি একদিনে রাতারাতি তুলে আমি করি না প্রশ্নগুলো হইলো এটা
এখানে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তিকেন্দ্র কোঅর্ডিনেটর প্রাক্তন একজন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা। এখানে পঞ্চায়েত থেকে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি বিভিন্ন সহযোগিতা সাহায্য করা হয়। কেউ রে ডেক দেয়, কেউ রে পুকুর কাটা, কেউ রে জমি সমতল। পঞ্চায়েত থেকে আমার এই রাস্তা করার লেগে ইট দিছে, অনলি ফর শুধু ইটটি আমার অনুদান দিছে। এই রাস্তাটা করতে গিয়ে আমি 25,000 টাকা মাটি ফিলিং আমি করছি, করে সেটা আমার এটা দিছে, দিতে গিয়ে আমি করছি। তো ওইখানে আপনি দেখেন কতটুকু রাস্তার কাজ টেন্ডার হয়েছিল এটা? এটা বোধ 60 মিটার বোধ হয়েছিল, খুব সম্ভব 60 মিটার। তো এখানে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, এই যে আমার বাড়িতে, এই যে আমার বাড়িটা পশ্চিম মুখও আমার বাড়িটা। তাহলে এইদিকে আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো বাড়ি ঘর নেই, আমি রাতে দিনে চলতে অসুবিধা। তা ওখানে আমি নতুন করে এখানে যে গড় করবো, আগে আমি জানতাম না যে আমি এখানে গড় করবো। পরবর্তী সময়ে আমার নতুন বাড়ি যেখানে ছিল এখানে পর্যন্ত আমি সেলিং করছি। তো এখন এখানে আমি গড় করতে গিয়ে আমার ঘরের সামনে তার জায়গা কম, আমি এখানে রাস্তাটার উপরে এখানে আমার তো করতে হয়েছে। তো আমি এখান থেকে সেলিং তুলে আমি এখানে কাজ করছি। তো এখানে আমার অনুদান দিছে, আমার কাজগুলো আমার সেলিংটা আমি কোথায় দেবো, কী করবো, এটা আমার বিষয়। অনুদান কোথেকে পাইছিলেন? এটা পঞ্চায়েত থেকে অনুদান দিয়েছে আমাকে। তো এখানে আমাদের প্রাক্তন যে কাজটা কি অনুদানের মাধ্যমে হয়েছে নাকি আপনার টেন্ডারের মাধ্যমে হয়েছে? না, টেন্ডারের মাধ্যমে। আমার ব্যক্তিগত, এটা আমার নামে এটা স্যাংশন হয়েছে, ব্যক্তিগত আমার নামে। এবং এই রাস্তাটা পুরোটা রাস্তা আমার ব্যক্তিগত রাস্তা, এটা কোনো মানে আপনার নামে টেন্ডার হয়েছে নাকি? আমার নিজের নামে টেন্ডার না, আমার নামে হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে আমার অনুদান দিছে। তো এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ আমার জায়গা, এটা কোনো 10-এর জায়গা না, আমার জায়গাতে আমি 25,000 টাকা মাটি ফিলিং করে আমি রাস্তাটা করেছি। করতে গিয়ে আমি পঞ্চায়েতে আমার যে বর্তমান প্রধান, উনি সম্পর্কে আমার বোন লাগেন, ওনার সঙ্গে আমি একসঙ্গে পরামর্শ নিয়েছি যে বোন, আমি তো রাস্তাটা এখানে করেছি, তো কোনো দিন এখানে যদি আমার ঘর করতে হয় তাহলে তো আমার এখানে রাস্তাটা তুলে আমার ঘরটা করতে হবে। আমার বোনে কইছে ঠিক আছে, এটা তোমাকে দিয়েছি, তুমি কী করবে এটা তোমার বিষয়, তুমি করো, কোনো অসুবিধা নেই। তো করতে গিয়ে সেটা আজকে আমি এটা করেছি। তো করতে গিয়ে তো চুরি দেওয়ার তো কোনো প্রশ্ন নেই। এখানে অন্য ধরনের এখানে হাজারো লোকের সামনে আমি ইট তুলেছি, আজকে 1 মাস ধরে ইট তুলে আমি আস্তে আস্তে কাজ করছি, আমি কাজ করতেছি। আপনি পঞ্চায়েতে চিঠি দিয়েছিলেন এটা করার সময়, রাস্তাটা তোলার সময়? হ্যাঁ, চিঠি দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত চিঠি না, প্রধানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রধান সাহেব বলছে যে আপনি এটা আপনার দেওয়া হয়েছে, এটা আপনার মতো করে আপনি প্রধান কইছে চিঠি কিছু লাগবে না, প্রধান সঙ্গে কথা হয়েছে। চিঠি লাগবে না কইছে না, এই প্রশ্ন কইছে না, কইছে আপনি করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কি নাম প্রধানের? প্রধানের হইল আমাদের মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেব হইল শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস। হ্যাঁ, দাস সরকার, রত্নাপ্রভা সরকার বা দাস এরকম হবে, সেটা এটা তো নিয়ম। আপনি যেহেতু আপনার অনুদান, একটা বিষয় হলো আপনি না করার সময় তো নিয়ম আছে, পঞ্চায়েত একটা চিঠি দেওয়া লাগে। এটা তো প্রধান আমাকে এরকম বলছে না, তো আমার প্রধানের যেহেতু অনুমতি দিয়েছে আমি আমার মতো করে করেছি। তো প্রশ্নটা হলো, আজকে আমি এখানে 400-500 ইট তুলেছি, আমার ব্যাপারে এখানে মিডিয়া এসেছে, আমি তো এখানে চুরি করার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু আজকে আপনাদের এই বিষয়ে এসেন, পঞ্চায়েতের 4.5 লক্ষ টাকা কাজ ওই সামনে ড্রেনের নামে করানো, ড্রেনের নামে 4 লক্ষ টাকা ওয়ার্ক অর্ডার বের করেছে আমাদের বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট নির্মল সরকার। উনি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজের বাড়ির সাইড ওয়াল দিয়ে এখানে রাস্তা এখনো ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে। আপনারা দেখুন, গিয়ে শুনুন, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। নির্মল সরকার আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, বিজেপি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট সম্পাদক নির্মল সরকার, উনি এখানে সাইড ওয়াল করতে গিয়ে মানে ড্রেন করে নাই, কিন্তু সাইড ওয়াল নিজের বাড়ির সাইড ওয়াল করে 4.5 লক্ষ টাকার কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থে, এলাকার স্বার্থে ওয়ার্ক অর্ডার করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে সাইড ওয়াল। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানী জংবাৰী কেন্দ্ৰ খাইকেবা 29 কৃষ্ণপুৰ বিধানসভা কেন্দ্ৰ বিজেপি নিকায়নি বদনি সালকাথাং আতিহাই পাতিমু রকননুগৈ তংকসং লুগুরকনি খাওয়াও সুমুঙা চাইজা সাকনি বিধানসভা কেন্দ্র বদনি আদং রকনি বিশিং থানসা সুনামি মানলিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আমজনি লুকুরকনি বখাকতে শাইমান খা আমজনি বিজেপি আদং রকনি বিশিং কচাং নারক মানলিয়া মন্ত্রী বাবু গ্রাক শালফুঙ 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি কৃষ্ণপুর আমচায় বিজেপি বদনি কচাম শক্তি কেন্দ্রনি প্রমুখ অমরচাঁদ বিশ্বাসন কেবেঙ্গে লামানি ইট খগোহিনী কক্সেলচাকা গ্রাম পঞ্চায়েতনি বিজেপি বদনি মেম্বার ন ইয়াং বাবেশাবখাক বিজেপি বদনি কচাম শক্তি কেন্দ্রনি প্রমুখ অমরচাঁদ বিশ্বাস ফিরগই কক্সেলচাকা বিজেপি খোয়াইহাঙ্গর কমিটিনি তাংফাং নির্মল সরকার তংকসং লুকুরকনি বাগৈ হাপাংনি বখাকতি সফাইমানি দ্রেনি রাংবাই সাতনি নকনি সাইট ওয়াল শ্রামিতঙ্গ হাপাংনি রাংবাই হিনি কক্সেলচাকা বদাইব শাখা 2018 বিশিও হাস্তেও বিজেপি হাপাং খামানি সাকা তাবুক বিজেপি খোয়াই হাকুনি
টাংফাং নির্মল সরকার শাল ফাইকে শাল আজিউই চারাই সিকিনে ফিয়াবা বিজেপি হাবাং আজক থায় আজক ফুরনি সিমি নির্মল সরকার রাংরি বাই কুফুং সাওয়ে কাসাকা অমতি হাই খরক নেই সাকাওয়া কক সেজামানি ভিডিও ফুটেজ নাই নরকন বিচার খাইসিদি সাবুনি ইয়াগতি সাইরিকা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি সাকনি খ্লাইতাই ইয়াফারি রিখা কৃষ্ণপুর বিধানসভানি তঙ্ক সংলুকুর সরকারি ঘর এরপরও তিনি রাস্তার ইটকিলা লাগাইতেছে পঞ্চায়েতের ইটকিলা লাগাইতো তাহলে তো সরকার থেকে দিছে ঘর দিছে এই রাস্তাটা মানুষ এদিকে হাওয়ারও যাওয়ানোর লাগিয়া মানে পারা যাও কিসে তুমি করার লাগে মানুষ কমপ্লেন করছে যে এই রাস্তার আমাদের পঞ্চায়েতের রাস্তায় তুলিয়া গড়বড় হইতাছে যে এই রাস্তাটা তোমার যখন করা হইতাছে তখন তারা বক্তব্য যে সময় রাস্তা করা হয় তখনই তাই কিছু ইট পুকুরে ফালাই দিছে ফালাই সেটা তাই ওখানে ইট তুলিয়া লাগাইতেছে আর কিছু যে ইট আছে তোমার রাস্তার মধ্যে এই যে ইট পড়ছে ইট তুলিয়া মানে ঘর লাগাইতেছে এই অভিযোগ আর কি। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ? এটা অমরচান বিশ্বাস মানে কি মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অমরচান বিশ্বাস 2 নম্বর বাড়ি। আচ্ছা তাহলে কি মানে কোনো দায়িত্ব আছে বা কিছু? না তাই কোনো দায়িত্ব নাই, পার্টির কোনো দায়িত্ব নেই। তাই এই কার্যকলাপের কারণেই পার্টির থেকে তাই 6 মাস আগে তাই কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে না, দায়িত্ব একবার দেওয়া হয়েছিল সরাই দিছে আর কি। অমরচান বিশ্বাস না? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম সুজিত দাস, আমি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার। আমার এলাকাবাসী খুঁজে পরে আপনারাও দেখলেন, আমিও দেখলাম মানে এই ঘটনা আর কি। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত এটা? এটা মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এখন কি করবেন আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে? এই বিষয় নিয়ে আপনারা দেখতেছেন তো, মানে এলাকাবাসীও মানে এই অবস্থা দেখতেছে যে কি করা যায়, আপনার মাধ্যমেই এটা বিচার হইব। আপনারা জানাচ্ছেন যে অনেক রাস্তার একটু তুল্য গড় লাগাইতেছিল পঞ্চায়েতে বা ব্লকের বিডিউরে না, তখন তো তারাও আমার কয়েকদিন আগে খুঁজে করার পরেই তো আমরা এইটা করলাম আর কি আজকে। হ্যাঁ আজকে। এটি তো বিডিউরে না জানাইলে কীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ? না, ভিডিওরে আমরা এমনিতে একটু জানানো হয়েছে প্রাথমিকভাবে, মানে তবে তারা কিছু ইনকোয়ারি করবো, আজকে এসে করবো আর কি। আচ্ছা দমকলটা পর্যন্ত তাই নেবে চালাইছে যদি ঘর এখানে কেলিকে রাস্তাটা করেছে কেন? পঞ্চায়েতের টাকা তো এই রাস্তাটা করানো হয়েছে আজ থেকে বিজেপি সরকার আসার আজ থেকে 5 বছর আগে রাস্তা। এখানে এই সমস্ত আজে বাজে বয়ান যদি আমরা রেকর্ডিং করে তাহলে কিন্তু হবে না। আপনারা উনি বলছেন 6 মাস আগে রাস্তাটা করেছি, আর আমি বলছি আজ থেকে 4 বছর আগে রাস্তাটা আমি করিয়েছি। আপনারা গিয়ে দেখুন আর কথাটা সত্যি, আমরা যাচাই করি। রাস্তাটা এলাকার আমি যাচাই করতেছি সমান্তরে এই লিগে রাস্তাটা করেছে। কোনো ব্যক্তি রাস্তা করা হয়েছে না, কোনো ব্যক্তি এই রাস্তা দেওয়া হয়েছে না। এই রাস্তাটা আরে দাদা আপনার সমস্যা কি? বারবার কাজ করতে গেলে শরীরে কোনো ব্যক্তি লাগে কোনো রাস্তা করা হবে তাইনে নামে বারবার শরীরে কাজ নামে আর রেলে কেন রাস্তা দিছে কেন? মানুষ এদিকে দাম নিয়ে ওঠে মানে এটা কেমন করে তাইনে তাইনে কটা একটু আগে দুটো বাড়ি দিকে তো রাস্তাটা ঠিক থাকতো। তাইনে উদ্দেশ্য হয়েছে যে ইউট তুলবো আর এই গড় লাগাইবো জায়গা নাই। এ তো ইট করতে আনছি যে 2000 ইট বলা আছে, একটা ইট কিনে আনছে না, গাড়ি একটা গাড়ি উঠছে আজ 10 রাস্তা একটাই ইট করতে আছে, একটা গাড়ি ইট উঠছে না বাইরে ভিতরে এখানে 500 ইট তুলছে কিন্তু আরো তো 1000 ইট আছে ইট করতে আছে। তাইনে তো একটা ইট কিনে আনছে না, ইট তো একটা কিনে আনছে না। এটা নতুন ইট দেখেন না, মিলে দেখেন সব দেলেন বিয়ার ইট সব এই রাস্তার ইট দেলেন বিয়ার এটা রাস্তার ইট সব এটাকে সরাইছে নিচেতে উপরে পর্যন্ত এইতেই হবে এলএনবি পুরো রাস্তা তুলেন না, রাস্তা এটা পরিষ্কার করে কান্দা লাগাইছে এদিকে। এমন কি দমকলটা তো এটা পঞ্চায়েতে এটা পর্যন্ত আমি চালাইছি সুষ্ঠু বিচার করেন আর কিতা বুঝবো পঞ্চায়েতের জিনিস। হ্যালো নির্মল সরকার বর্তমান উনি পঞ্চায়েতের 4 লক্ষ 4.5 লক্ষ টাকার কাজ পঞ্চায়েতের একটা ড্রেনের নামে কাজের ওয়ার্ড করে বের করে, কিন্তু ড্রেন ইনকমপ্লিট ড্রেন করে নাই। সাইড ওয়াল ওনার বাড়ির ব্যক্তিগত সাইড ওয়াল দিয়ে 4.5 লক্ষ টাকার কাজ উনি ওনার বাড়ির সাইড ওয়াল দিয়ে উনি বর্তমানে এখানে নিজের 3 তলা বিল্ডিং বা 4 তলা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন নিয়েছেন, কিন্তু ড্রেন এখনো ইনকমপ্লিট, ড্রেন এখনো করে নাই। তো আজকে নির্মল সরকার এখানে আজ থেকে 18 নির্বাচনের
আজ পর্যন্ত নিম্ন সরকার আপনার সোয়েলি কাজ করতো, দা দিয়ে কাজ করতো, নর্মালি কাজ করতো। আজকে নিম্ন সরকারের 7 তলা ফাউন্ডেশন নিয়ে এই টাকাটা করতে গেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা আমি আবেদন করব, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করব যে উনি যেন এটা সর্বদান তদন্ত করে, উনি করতে সিবিআই তদন্ত করে সঠিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে। উনি প্রত্যেকে এই টাকাগুলো এতগুলো টাকার মালিক হয়েছেন, উনি কি করেন আপনারা, এইটা আমি আপনাদের কাছে আবেদন। আর এখানে আপনাদেরকে বলছি, আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো আপনারা সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করবেন। ভারতীয় সংবিধানের 74তম ধারা অনুযায়ী আপনারা মিডিয়া কিন্তু এই ইয়ার মধ্যে পড়েন। আমি যে বয়ানগুলো দিয়েছি এই বয়ানগুলো সারা অন্য কোনো বয়ান আপনি পরিবেশন করেন, আমি কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেব। আমি এই কথা আপনাদের বলে দিলাম। না হুমকি না, আমি যে কথাগুলো এই কথাগুলো পরিবেশন করবেন। আমি আপনার কথা পরিবেশন করুন দিক তো আপনার কাছে আইছি, আমারগুলো পরিবেশন মানে আপনি কি ইনডাইরেক্টলি মিডিয়ারে হুমকি দিতেছেন? আপনার নিজের দলের লোক বাড়ির ভিতরে 10 তলা তুলে লাইতেছে, কইছেন তখন আপনি এটার প্রতিবাদ করতেন, নামটা মিডিয়ারে আবার হুমকি দেন। আপনার পাওয়ার এটা দিয়ে বোঝা গেছে, আপনার পাওয়ার এটা দিয়ে বোঝা গেছে। ঠিক আছে, আপনি কইলেন আপনার দলের নেতা তুলে লাইছে, এটার প্রতিবাদ করতেন, নামটা আপনার হুমকি দেন। এটাই আমার শেষ কথা, অন্য কোনো কথা নাই। এটা আপনাদের মতো করে আপনারা করেন, আপনাদেরকে আমি এই কথাগুলো বলছি। এটা আমার আপনার বক্তব্য আপনি তুলে ধরতেন, রিকোয়েস্ট করতেন দেখানোর লেগে। এই সিলিংগুলো আমি করছি আমার নিজের স্বার্থে। আমি আজ 1 মাস ধরে এই ইটগুলো তুলে ছেড়ে আমি কাজ করছি, এলাকার মানুষ সবাই দেখছে। আমি এখন আমার মতো করে কাজ করছি, এটা একদিনে রাতারাতি তুলে আমি করি নাই। প্রশ্নগুলো হইলো এটা। এখানে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তিকেন্দ্র কোঅর্ডিনেটর, প্রাক্তন একজন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা। এখানে পঞ্চায়েত থেকে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি বিভিন্ন সহযোগিতা সাহায্য করা হয়। কেউ রে ডেক দেয়, কেউ রে পুকুর কাটা, কেউ রে জমি সমতল। পঞ্চায়েত থেকে আমার এই রাস্তা করার লেগে ইট দিছে, অনলি ফর শুধু ইটটি আমার অনুদান দিছে। এই রাস্তাটা করতে গিয়ে আমি 25,000 টাকা মাটি ফিলিং আমি করছি, করে সেটা আমার এটা দিতে গিয়ে আমি করছি। তো ওইখানে আপনি দেখেন কতটুকু রাস্তার কাজ টেন্ডার হয়েছিল এটা বোধ 60 মিটার বোধ হয়েছিল, খুব সম্ভব 60 মিটার। তো এখানে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, এই যে আমার বাড়িতে, পশ্চিম মুখও আমার বাড়িটা। তাহলে এইদিকে আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো বাড়ি ঘর নেই, আমি রাতের দিনে চলতে অসুবিধা। তা ওখানে আমি নতুন করে এখানে যে গড় করবো, আগে আমি জানতাম না যে আমি এখানে গড় করবো। পরবর্তী সময়ে আমার নতুন বাড়ি যেখানে ছিল এখানে পর্যন্ত আমি সেলিং করছি। তো এখন এখানে আমি গড় করতে গিয়ে আমার ঘরের সামনে তার জায়গা কম, আমি এখানে রাস্তাটার উপরে এখানে আমার তো করতে হয়েছে। তো আমি এখান থেকে সোলিং তুলে আমি এখানে কাজ করছি। তো এখানে আমার অনুদান দিছে, আমার কাজগুলো আমার সোলিংটা আমি কোথায় দেবো, কী করবো, এটা আমার বিষয়। অনুদান কোথেকে পাইছিলেন? এটা পঞ্চায়েত থেকে অনুদান দিয়েছে আমাকে। তো এখানে আমাদের প্রাক্তন যে আমাদের কি অনুদানের মাধ্যমে হয়েছে নাকি আপনার টেন্ডারের মাধ্যমে হয়েছে? না, টেন্ডারের মাধ্যমে। আমার ব্যক্তিগত, এটা আমার নামে এটা স্যাংশন হয়েছে, ব্যক্তিগত আমার নামে। এবং এই রাস্তাটা পুরোটা রাস্তা আমার ব্যক্তিগত রাস্তা, এটা কোনো মানে আপনার নামে টেন্ডার হয়েছে নাকি? আমার নিজের নামে টেন্ডার না, আমার নামে হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে আমার অনুদান দিয়েছে। তো এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ আমার জায়গা, এটা কোনো 10-এর জায়গা না, আমার জায়গাতে আমি 25,000 টাকা মাটি ফিলিং করে আমি রাস্তাটা করেছি। করতে গিয়ে আমি পঞ্চায়েতে আমার যে বর্তমান প্রধান, উনি সম্পর্কে আমার বোন লাগেন, ওনার সঙ্গে আমি একসঙ্গে পরামর্শ নিয়েছি যে বোন, আমি তো রাস্তাটা এখানে করেছি, তো কোনোদিন এখানে যদি আমার ঘর করতে হয় তাহলে তো আমার এখানে রাস্তাটা তুলে আমার ঘরটা করতে হবে। আমার বোনে কইছে ঠিক আছে, এটা তোমাকে দিয়েছি, তুমি কী করবে এটা তোমার বিষয়, তুমি করো, কোনো অসুবিধা নেই। তো করতে গিয়ে সেটা আজকে আমি এটা করেছি। তো করতে গিয়ে তো ছুরি দেওয়ার তো কোনো প্রশ্ন নেই। এখানে অন্য ধরনের এখানে হাজারো লোকের সামনে আমি ইট তুলেছি, আজকে 1 মাস ধরে ইট তুলে আমি আস্তে আস্তে কাজ করছি, আমি কাজ করতেছি। আপনি পঞ্চায়েতে চিঠি দিয়েছিলেন এটা করার সময়, রাস্তাটা তোলার সময়? হ্যাঁ, চিঠি দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত চিঠি না, প্রধানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রধান সাহেব বলছে যে আপনি এটা আপনার দেওয়া হয়েছে, এটা আপনার মতো করে আপনি কিছু লাগবে না। প্রধান সঙ্গে কথা হয়েছে, চিঠি লাগবে না, এই প্রশ্ন কইছে না, কইছে আপনি করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কি নাম প্রধানের? প্রধানের নাম হইলো আমাদের মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেব হইল শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস। হ্যাঁ, দাস সরকার, দত্তপ্রভা সরকার বা দাস, এরকম হবে। আপনি যেহেতু আপনার অনুদান আপনি না করার সময় তো নিয়ম আছে, পঞ্চায়েত একটা চিঠি দেওয়া লাগে। এটা তো প্রধান আমাকে এরকম বলছে না, তো আমার প্রধানের যেহেতু অনুমতি দিয়েছে আমি আমার মতো করে করেছি। তো প্রশ্নটা হলো, আজকে আমি এখানে 400-500 ইট তুলেছি, আমার ব্যাপারে এখানে মিডিয়া এসেছে, আমি তো এখানে চুরি করার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু আজকে আপনাদের এই বিষয়ে এসেন, পঞ্চায়েতের 4.5 লক্ষ টাকা কাজ ওই সামনে ড্রেনের নামে করানো, ড্রেনের নামে 4 লক্ষ টাকা ওয়ার্ক অর্ডার বের করেছে আমাদের বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট নির্মল সরকার। উনি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজের বাড়ির সাইড ওয়াল দিয়ে এখানে
রাস্তা এখনো ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে। আপনারা দেখুন গিয়ে শুনুন, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে নির্মল সরকার আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, বিজেপি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট সম্পাদক নির্মল সরকার, উনি এখানে সাইড ওয়াল করতে গিয়ে মানে দেন করে নাই, কিন্তু সাইড ওয়াল নিজের বাড়ির সাইড ওয়াল করে 4.5 লক্ষ টাকার কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থে, এলাকার স্বার্থে ওয়ার্ক করার পরে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে সাইড ওয়াল। Sekang ni kok banglai mana kitinggai azamsa nogo habai shalani kubuk manai tiklai buthamna naikha Kamal Hussein no. Sekang ni kok banglai mana kitinggai azamsa nogo habai kubuk manai tiyoi buthamna naikha abo shimiya bihik nugoi kirijagai jirik mokro ongkhe bini sagobo nakha. O bihik nimu ongkha Rita Akhtar tabuk habaniya shakham nogo shaknai jagai Burkhan Uddin no kokshil jawoi Modupur thanao buthamna nai naimani mamla bo khlaijakha. Patimung Komla Sagar Bidan Sabani Miapara Amchayo Patimung no cheri sawimanka salkisa sekang kaisa tini pump mesino amchaini khokjakmani a patimung no kitingai Burkhan Uddin Krak sal sariko Kamal Hussein ni nogo habai kokbango yaglo solani kubuk chako tiklai bohogo suplana chaidokha katifano yago nangai thibai horbai ingkha dai bihik daithani bihik no hawo khiklai ongkha dai sak ganangai irik brokha o Burkhan Uddin Miapara amchaini khoroksa musuk khoktani bo gurung bonoti lukurok belaino jengtal khunglaijak tabuk Modupur thanani naimathangrok pomoti gorak মাজরারি no hinoi lukurok nasinglajak আগে একটা মোটর চুরি হয়েছে, এর কারণে মানে আমার গিয়া মাইট দূর করছে কইরা আমি যেমন আহত হয়েছি করে আমার মোটর চুরি হয়েছে, কার মোটরটা? মোটর হয়েছে বুরখানে। আচ্ছা, চুরি করছে কে? চুরি করছে কে আমি আর বলতে পারি না, সন্দেহ বলে কারণে মারতে করছে গিয়া বলে গিয়া আমার মাইট দূর করছে। পরে আমার গিয়া চাকুটা গাইতে তুলেছে, পরে আমি চাকু ফিরেছি শিখে আমার একবার মারিলে চলেছিল। পরে আমি বাসার জন্য আমি হাত দিছি, আমার নাইলে আমার মারি লিলে পরে আমি হাত দিছি, পরে আমার হাতের কাটা আছে। কি দিয়ে আঘাত করছে? ছুরি দিয়ে। মানে হে বাড়িতে ছুরি নিয়ে আসছে? হ্যাঁ, চাকু আছে। কোন কোন জায়গায় আঘাত করছে? ওইটা আমার হাতে, এরপর আমার এই যে পাওয়ে, এর দুনো পাওয়ে, এরপর আমার শৈলে, এরপর মাথা। আপনার বাড়ির মধ্যে গিয়ে সেটা বাড়ি দিয়ে করছে। পরে এরপরে বউ যেমন হাল্লা ছিল হই না, আমার বউ বাড়ি আইসে পরে এরপরে বউর চুলের মুঠি ধরে এরপরে হ্যাঁ মাইট দূর শুরু করছে, লাঠি উষ্টা। তারপর কি হয়েছে? এরপরে হ্যাঁ নাইটি মাইটি সব ছেড়ে লাইছে। এরপরে কোন জায়গা ছিলেন আপনারা? এরপরে আমি কী করে আমি ডাইরেক্ট আফাইনা গেছি, আফাইনা থেকে কুড়ো গেছি, কুড়োর থেকে এরপরে এখানে আসছি। এখন কি থানা কেস করবেন তার বিরুদ্ধে? কেস করাম আমি ছিলি লাগছে আমার 4টা। কার কার বিরুদ্ধে মামলা করবেন? বিরুদ্ধে মামলা আমার বুরখানের নাম থেকে আরো এমন ঘটনা করছিল আরো? জি। এমনি হ্যাঁ কি করে এমনি এলাকার মধ্যে? এলাকার মাঝে বহুত বেশি কিছু করে। গরু চুরি করে, আর কিছু করে। গরু চুরি করে? গরু চুরি এখনো আছে। আর সব জায়গাতে গরু চুরি হইতাছে এখনো, আপনারা খবর লয়ে দেখেন, বহুত জায়গাত গরু চুরি হইতাছে। এর নামে রিপোর্ট হইতাছে। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি হচ্ছে কমলা সাগর মিয়াপাড়া। তার বাড়ি? তার বাড়ি কমলা সাগর মিয়াপাড়া। বাড়িতে এসে আমার স্বামীকে মারধর করছে, আগে তো টেনশন আছে তো টাকার না। তারপর আমি ঘরতে বাড়ি এসে আমি তো কি এসে হার মারতে আমার ভালোই আমার মারধর করছে, গালে টাকা দিছে, হাতে বসে দিছে, রাতে বসে দিছে, পেটের ভিতরে লাথি দিছে। কে করছে? দোকান। কে লে ঘটনা কে রে? ঘটনাটা লেগে গেছিল, হেরে মাঝে মেরে তো আমি আগেতে গেছিলাম, তারপর আমার ফেলাই দিছে, ফেলাই দিয়ে মারতে গেছে। মামলা করবেন থানার মধ্যে? হ্যাঁ। কোন থানা? মধুপুর থানা। আপনার নাম? আমার নাম রীতা আক্তার। আপনার স্বামীর মারছে নাকি? Dukan bakini irang shanai irang to manliya ulta langmase chona nangshiwo falnok bugrani দুকান বাকিনি রাংসানৈ রাং তো মানলিয়া উল্টা লাংমাসি জনা নাংশিউ ফালনক বুগরানি ও কিরিমা সিনসা পাতিমুং পাতিখা আগরতলানি প্রতাপগড় আমচায় পাতিমুনি কক তুমারগৈ সেমানখা তাংশালো থৈনাই ফালনক বুগরা সুখেন দাসনি বিহি ইতিদাস কক্তমা থুমনাই রকনি বসকাঙ্গ ফাই শাখা শাল কলগ্রমই দীপেন সরকার মঙ্গই রামকৃষ্ণ পল্লী আমচাইনি খরকসা শিকলা সুখেন দাসনি ফানলগ সিগারেট বাকিনাহারি তংমানি থানায় 17 মে শালমারিও তাইসা হাইনো হাই সিগারেট শানু আফরোজ সুখেন দাস শাখা ফালনক খলক খিপিকা দাবুকই রিউই মানগলা খিনে
আজরাও সুখেন দাস বিনি আগিনি বাকিনি রাং রিনানি কক শাখায় দীপেন সরকার মগৈ শিকলা চলে জাগৈ লাহার কিনারো তংমানি ইট নাওই সুখেন দাসনি খরগ ওয়াইরে ওয়াই বুখা লগে লগিনো সুখেন দাস হামক গলাই থাকা আফ্রো আরনি তংকসং তংনাই লুকুরক নুগৈ জিবি শাখামনগ তলাং থাকা শাখামনগ এডমিট ক্লাইমানি কিসানি ইয়াগুলোনো সুখেন দাস কোমাও ওই থাকা তাই তাংশাল হরো বিনি লাংমাবো চখা ক্রাক শালবিনি মাংকথিনো নুখংনি বড় রকনি ইয়াগো দিশাই লহর জাখা তাবো খরকনি বসাজকনো থৈ খাইরকমা সিজাঙ্গै কলাইখা थैनायनि हिक इति दास ताबुक बरक माजरा गोनांनि कड़ाकनि सोलाय कड़ाक माजरा सानका সকালবেলা সে আইসা দোকানে বসিয়া একটা চা খাইছে একটা সিগারেট খাইছে খাইয়া সেটা কয় আমার টাকা নেই, টাকা দিতে পারতাম না, পরে দিব। আমার হাজবেন্ড কইছে ঠিক আছে যাও। 17 তারিখ 10টা বাজে দোকান লাগাই লাইছে, তালা টালা দিয়ে তানে বাড়ি যেতেছে, তানে হার্টের অপারেশনের রুগী বাড়ি যেতেছে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে কইতাছে আমার একটা সিগারেট দিয়ে যাও। যে না ভাই আমি তোমার সিগারেট আমি দিতে পারতাম না, আমি তালা দিয়ে লাইছি, বারবার টেবিলটি খুলতারি না, তুমি বিকালে খাইও কনে। তানে বুকের মধ্যে ডাক্কা দিছে, ডাক্কা দিয়েছে মানে তানে পড়ে গেছে, তানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতেছে। দুইজনে ধরে নিয়ে তানে বাড়ি দিয়েছে। 18 তারিখ সকালবেলা আমি নিজের হাতে তানেরে চা দোকানের চা রেডি করে দিয়া আমি রাম ঠাকুর ব্রিজটার সামনে গেছি। হ্যান থেকে আমি নিজেও দেখছি তো একটা ইটকল লইতেছেন, কারে দিব যে তো জানি না, ইটকল লইতেছে। লইয়া আইয়া ওই ধিরিম দিয়া 3টা ঠেকা কইটা গাড়ির মিদে মাথার মিদে 3টা বাড়ি দিয়া লাইছে। বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে আমার স্বামী পড়ে গেছে। আমার স্বামী পড়ে গেছে মধ্যে এক ডিস্ক লাই ধরতে গিয়া নিচে বুচ্ছে দিয়া তারপরে তাড়াতাড়ি আমার মেয়ের বাড়ি থেকে ডাকি আইনা জীবিত আইনা ভর্তি করে আমার স্বামীরে। লগে লগে বমি হয়ে পড়ছে, তার সিটি এক্সরে করা হয়েছে, রক্ত জমে গেছে। কে করছে এই ঘটনা? করছে দিবং সরকার। আচ্ছা, মানে পূর্ব শত্রুতার জন্য না না, তার সাথে আমরা কোনো পূর্ব শত্রুতা তাই তার নামই আমি ভালো করে আমরা জানি না। তার সাথে আমরা কিচ্ছু না, তার বাড়ির সাথে আমরা কিচ্ছু না, তার সাথে আমরা কোনো ইয়া নেই, রিক্রুট নাই না। আচ্ছা, সেদিন এই ঘটনার পরে পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে নি ঘটনাটা? পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে। আচ্ছা, এখন মানে তাই নাকি মারা গেছে না? আমার হাজবেন্ড মারা গেছে। আচ্ছা, এখন কি চাইতেছেন আপনি? আমি চাইতেছি সুস্থ বিচার, যাতে জীবনে কোনোদিন কারোর পেমন না করতে পারে। আমি ফাঁসি চাই, আমি ফাঁসি। আমার মেয়ে দুইটা দেখছেন, আমার মেয়ে দুইটা এতিম, আমার মেয়ে দুইটা এতিম দেখছেন, আমার মেয়ে দুটো এতিম। আমি কি করে মাছ পাবো? এই 4 দোকান থেকে আমার সংসার চলছে। কোনখানে বাড়ি আপনারা? আমার বাড়ি প্রতাপগড়। আচ্ছা, যে মারছে তাইনের বাড়ি? তাইনের বাড়ি রামকৃষ্ণ বললি, রাম ঠাকুর ব্রিজটার নিচে ওই। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম ইতি দাস। ঠিক আছে, আপনার মেয়ে দুজনের নাম? ক্রাক শালনিদি পড়া পুখরি ওক লগৈ লাংমা চাকা আনানিয়া কর্মকার ক্রাক শালনি দীপর জড়াও হাইনো হাই উদয়পুর 4 উমরনি খরকসা সাজক তুয়ক লগৈ লাংমা চখা সাউইমানখা উদয়পুর খিলপাড়া তালতলা আমচাইনি আশিস কর্মকারনি 4 উমরনি সাজক আনানিয়া কর্মকার বচি বাই নক আরিও মতাইনি বারকজাক মাनै জানা থাংমানি আফরু বচিনো খগৈ নক গানানি পুখরিও অংখরি থাঙ্কা ইয়াগুলো রুতুক মানিয়া অঙ্গৈ পুখরিও রুতুক ফুরুয়াছে মানখা মাংকথিनो नुखुंनि बरकरंनि चिरिक लाइमा खनावै उदयपुरनि हरबथानाय बिरिन्दिया रकनो कक्तमा रहरजाका पातिमा थाइनि गुमति हांकर शाखामनगो tlangजाके आरोनो शाक नायनाय रकबाय आनानिया कर्मकारनो कथै हिनै शाखलाई रिजाखा হয়েছে কি তা ওই পাশে আমাদের বাড়িতে পূজা ছিল আর কি, ওই ঠাকুরমা সহ প্রসাদ খাইতে গেছে পরে পেটা কইরা কইয়া বাড়ির পিছনাইয়া ওই জুতা কাপড় খুললা তাই পায়খানা করতে আছে। তাই মা ছাদের উপরে স্নান করতে আছে, আমি উঠানে বইয়ে দিয়েছি, একটা বেড়া বান্ধা আছে। তারপর তার ঠাকুরমা ইয়া কর তাই কই, আমি কই তাই যাবো না, কই তাই তো পায়খানা করবো, তুলে পিছনে গিয়ে দেওয়া নাই। তারপরে এমপি না তুইলে তাই কই যাইব, ডাকছি ছাদের উপরে মা স্নান করে নিচে আইয়া অনুরে ডাকে, তারপরে কোনো তো নাই। এবার ডাকাডাকি করতেছি, প্রত্যেকবারই সকলে দৌড়াইছে, কিছু কারণ নেই, তাড়াতাড়ি জলে নামছি আর কি আমরা সবাই, ওই সব নামছি। ফায়ার সার্ভিসে কল দিয়েছি, তারপরে তারা একজনে পাই। জলে পড়ছেন যে আমরা কীভাবে বুঝছি? ওই জুতা প্যান্ট হইলো পুকুর পাড়ে, আমরা পুকুরটা পাশাপাশি আর কি, বিল্ডিংয়ের পিছনটাই পুকুর, 2টা পুকুর আর কি। এখানে লেট্রিন করতে গেছে, পিছনে আম গাছটা সন্দেহ হয়েছিল পুকুরের মধ্যে আছে না, আর তো কোনো নাম তো খুঁজে পাইছি না, কারণ আর কোথাও যাওয়ার কথা না, আমার বাড়ির বাইরে দিয়ে আর কোথাও যাওয়ানোর কথা নাই।
ওই তাড়াতাড়ি আমরা সবাই নেমে আসি আর কি। আপনার কি হয়? নাতি আপনার নাতিন? হ্যাঁ, আপনার নাম? মাখন কর্মকার, আপনার নাতিনের নাম? অনন্যা কর্মকার। বয়স কত? তিন বছর? চারা পড়ছে আর কি। 4 বছর। হ্যাঁ। বাবার নাম কি? বাবার নাম আশিস কর্মকার। কি করে? একটু টুকটাক কাজ করে আর কি। একটা ছোট বাচ্চা আসলো, কি এটা? ফায়ার সার্ভিসের যে লোকগুলো ছিল ওরা একটা ব্রডেড বাচ্চা নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটা নাকি ডুবে মারা গেছিলো। আমরা এখানে চেক করলাম, চেক করার পর ইসিজি করা হয়েছে, সব কিছু করার পর মৃতই পেয়েছি আমরা বাচ্চাটাকে। এখন পুলিশ ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, দেখা যাক পুলিশ হয়তো বা পোস্টমর্টমের ব্যবস্থা করবে। কেন কী হয়েছিল, কীভাবে মারা গেছে, এটা পোস্টমর্টমের রিপোর্টের পরে জানা যাবে। নাম? অনু কর্মকার, বয়সটা 4 বছর। किरमा सिंगसाखे मालखोंग लाहार पाति बंग पातिखा चेचोरिमाई सुकंत जुट इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी नि बाबाशा बखाक लाहार फिया किसानी बागै लांगमा बांचिखा मालखोंगो 5000 बुफा साजला। কিরিমা সিনসাখে মালখুং লাহার পাতিমং পাতিকা ছেচুরিমাই সুকান্ত জুট ইন্ডাস্ট্রি কোঅপারেটিভ সোসাইটি বাবেশাবখাক লাহার ফিয়া কিসানি বাগৈ লাংমা বানচিখা মালখুং কাশাজা বুফা বসা। এটা সিস্টেমে যে বাবা ছেলে আসলো গাড়ি নিয়ে, আমাদের এটা ওভারটেক করতে গিয়ে একটা গাছ মূল ধাক্কা লাগবে, আউটলাইন নিয়ে গেছে রাস্তার উপর। গাছ তো বেঙ্গলে না, গাছটা বাইরে একটু বেশি দিয়েছে। তার আর কিছু হয়েছে এমনি না, ব্যথা পাইছে, ড্রাইভার ব্যথা পাইছে। এই জায়গাটার নাম কি দা? সিস্টেমেল স্যার গাড়ি একটা ঢুকে আমার গরু আছিল এদিকে, গরুটা অক্ষণে খালি আমি গরুটা এদিকে নিচ্ছি, ভাগ্যবেলা আমিও মরলাম, আমার গরুও মরল। আমার বাড়ি ঢুকে গেল স্যার, গাছটা বাঁচাইছে। গাছটা বাইকে গেছে কেন? হ্যাঁ, গাছটা ভেঙে গেছে। গাছটা লই আসছে এর আগে স্যার, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, শুক্তি মুক্তি সব বালু চালু আমার যে গছ গেছে স্যার। এই জায়গাটার নাম কি দা? সিস্টেমেল। আপনার নাম কি দা? রত্নাতম। পুলিশ আইছে নি অক্ষণ? আচ্ছা স্যার। हुइजाक कक्तमानि बिसिंते आगुलि मालखों कलक बथाक तायो खरकसा बांग्लाहानि सिक्ला रमजाखा। हुइजाक कक्तमानि बिसिंते आगुलि मालखों कलक बथाक थायो खरकसा बांग्ला हागतनि सिक्ला रमजाखा खरकसा इंडिया नखबै जीआरपीएफ थानानि नायमा थांग्रकनि याफावो बरक दिल्लीआव थांनानि कक्तमानि क्राक साल जीआरपीएफ थानानि ओसी तापस दास साका हुइजाक कक्तमानि बिसिंते तांसाल हर बांग्लाहानि सिक्लानो रमजाखा जीआरपीएफ ताई आरपीएफ थानानि नायमा थांग्रकबाय नुकजाखा अबनकारि लाइथांनाय हाति बारसानि बिसिंगो खरक नैथि रक बांग्लाहानि फाइनाय रक रमजाखना ताई लाइथांनाय सालस्नि सिगां बरक बानिया ख्लायनाय रक बाय ग्रुंजाक खरक थामनबो रमै रिमान सानै कगलाम सिंजागै दंग हिनि साका जीआरपीएफ थानानि ओसी तापस दास। গতকালকেও আমাদের কাছে খবর ছিল যে কিছু বাংলাদেশের যে লোক আছে তারা আমাদের যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা যায় তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ওইটা দিয়ে যেতে পারে। তো এই সুবাদে আমরা জিআরপি থানা এবং আরপিএফ থানা মিলে আমরা যে রেল স্টেশনের যে করিডোর আছে মেন গেট, পার্সেল গেট বা আরও যে প্ল্যাটফর্ম 1 নম্বর 2, 3 বা এরকম যে আছে আমরা ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে করি। তারপর আমরা দেখলাম যে ওই মেন গেটেই তারা মেন গেটেই মানে নেমেছে, একদম মেন গেটে। তো এখানে দেখলাম দুজন তারা আসছে ওইদিকে, খুব তাড়াহুড়া করে, ট্রেনেরও টাইম হয়ে যাচ্ছে। তো তাদের দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। তারপর আমরা তাদেরকে ডিটেন করে তাদের জোরালো জিজ্ঞাসাবাদে তারা মিট করে যে এর মধ্যে একজন যে বাংলাদেশি লোক, যে ওই সঙ্গে যে আরেকজন আছে সে তাকে মানে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আরও অনেক আগে এখানে এসেছিলো, বাংলাদেশ গিয়েছিল। তো তারপর আমরা তাদেরকে ডিটেন করি। এরপর আমরা একটা জিআরপি থানাতে একটা মামলা নিই। তো আজকে তাদের মামলা আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। তো এর মধ্যে যিনি বাংলাদেশের উনি নাম হলেন করিমুল্লাহ, ওনার বাংলাদেশ বাড়ি চট্টগ্রাম, আর একজন হলো খুরশিদ আলম যার বাড়ি নর্থ দিল্লিতে আছে। তো আমরা আজকে দুজনকে আমরা মামলা আদালতে প্রেরণ করব। আপনার কি মনে হয় এর পিছনে বড় একটা র্যাকেট কাজ করছে? যেরকম দেখা যাচ্ছে যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওরা যাচ্ছে,
কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, হতে পারে। আমরা এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছি, আর আমরা এটির সঙ্গে যারা কানেক্টেড আছে, যাদের লিঙ্ক হচ্ছে, আমরা তাদেরকেও মানে ওই আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তার করছি। এবং গতকালকে এরকম একজন গ্রেপ্তার হয়েছে, এটা আপনারাও জানেন, যিনি রহিমপুরের বাসিন্দা। তো আমরা যেই ওই মামলাগুলির সঙ্গে লিঙ্ক আছে, আমরা তা খতিয়ে দেখছি এবং সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। গতকাল কতজন? Tirini kok bora kok toma asik zoratino salbruni kok bora kok toma nai mana ni bagi coyawi nai tangdi North East Tripura Channel Hambai.